सोडून तुला मातीला तू जाग उधाणू दे आज उरी उजाडू दे आज साकड हे माग होऊ दे पहाट नवी आता होऊन जाऊ दे साऱ्या जगाला पाहू दे पडू दे पाऊल पुढं जरी काट पाया खाली लाख येळा येऊ दे पडू दे पाऊल पुढं मोठी लढाई र लढू मातीसाठी र गड्या मनगटाचं जोर लावून दाटला जरी अंधार एकजूट होऊ आज दिवा देऊ तेज धावर तू आभाळ आभाळ वादळ तुझं तू राजा आसमानीचं बळ धावजी तू आभाळ आभाळ वादळ तुझं तू राजा आसमानीचं बळ धावजी मनाशी ध्यास घेऊन आज तुडवा वाट तू झोकून देर तुझं तू सार तुडवा वाट तू धगधगता श्वास आता बेभान पेटू दे पडू दे पाऊल पुढं सधी काट पाया खाली लाख येळा येऊ दे पडू दे पाऊल पुढं मोठी लढाई र लढू मातीसाठी र गड्या मनगटाचं जोर लावून दाटला जरी अंधार एकजूट होऊ आज दिवा देऊ तेज धावर तू आभाळ आभाळ वादळ तुझं तू राजा आसमानीचं बळ धावली
देवाची बळ येऊ दे हिमतीला. झुंजार होनी ललकार आसमानाला, लावून कपाळी माती घ्यायचे पक्षी तिच्या पाठी. हुंकार भरारीसाठी पेटू दे मनाच्या वाती. मानमनी अभिमान मनाची शान खुल्या आसमानी, शान खुल्या आसमानी. हा रंग चढू दे, ही झिंग चढू दे, हो सूर्य नवा भाळी तेज नवे झळकू दे. हा रंग चढू दे, ही झिंग चढू दे, ओ सूर्य नवा भाळी तेज नवे झळकू दे. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात मान्यवरांचे स्वागत करूया. तर त्यांच्या साथीने आपल्या संस्थेचे चेअरमन सर, आदरणीय प्रिन्सिपल सर आणि एस्कॉर्ट टीम, बँड पथक अतिशय सुरेख पद्धतीने त्यांना मंचकाकडे घेऊन येत आहेत. मी सर्व उपस्थित पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की त्यांनी जोरदार टाळ्यांचे गजरात त्यांचे स्वागत करावे. सर, आपल्यासारखे गेस्ट आमच्या शाळेला लावणे ही आमच्यासाठी अत्यंत प्राऊड फिलिंग आहे. अँड इट्स अ ग्रेट मुवमेंट दॅट यू हॅव रीच टू द स्टेज विथ एस्कॉर्ट टीम. आणि मान्यवर मंचकावर उपस्थित. नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. I am Khushi Madan Ofalkar. I wish you all a Sarthak Raut. On behalf of entire Gurukul family, I would like to extend a warm welcome to our respected and honorable dignitaries, Honorable Chairman Sir, Honorable Principal Sir, our beloved teachers, students and parents. I am Sarthak Raut. I wish you all a very warm and joyful good morning. Today is indeed a special day for all teachers and students. Today, as our Gurukul family is celebrating the event named as Shankanad, also known as annual social and cultural gathering. The day packed with entertainment and amusement, which we planned for you. So, without wasting time, I request my co-host Sarthak to join me in welcoming our guests, the guests of honor for today's function. Thank you, exciting that how the day unfolds before we start. I request to all, please give a big round of applause to our chief guest, Honorable Shri Shivaji Rao Chauhan sir. Here as our chief guest. As we all know, he is a well-respectable person of our city. He is not only the Joint Secretary of Taekwondo Association of Maharashtra, but also a member of Maharashtra Olympic Association. After the introduction of our chief guest, it is required to introduce our Honorable President Madhusudanji Savade sir. He is a well-known social worker and educationalist of Buldhana. He is medical practitioner by profession in our city, and he has earned reputation by his work in the city. Please give a big round of applause. मला उपस्थित राहू शकल्या नाही, तरी मी त्यांचे शब्द सुमनाने स्वागत करते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करूया. The organization. He is a captain of the ship and none other than our honorable principal sir, Dr. Jitendra Marathe sir. I request all, please give them a big round of applause. So, like every other auspicious occasion, let's start this event by seeking the blessing from our Creator. I would like to invite our chief guests along with our beloved and honorable Chairman Sir, Honorable Principal Sir, on the stage to light the lamp and garlanding the portrait of Ma Saraswati and the statue of Shri Chhatrapati Shivaji Maharaj. I request all the dignitaries to move.
मंचावर उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांपैकी शिवाजीराव चव्हाण सर सरस्वतीच्या प्रतिमेचे Thank you, sir. Now, I would like to request Honorable Principal Sir to felicitate our Honorable Chairman Sir, Dr. Madhusudanji Savai Sir, with bouquet and memento. Thank you, sir. Now, I request teacher representative and our administration head, Mr. Parmeshwar Savai sir, to please felicitate our honorable principal, Dr. Jitendra Marathe sir. Now, I would like to call the academic diamonds of our school, those who have secured first, second and third in 10th class. The batch belongs to year 2024-25. From this batch, the first position is secured by Chaitanya Deepak Bahekar with 16.4%. I would like to request Chaitanya Bahekar and his family to please come on the stage. I request honorable dignitaries to felicitate him with his family. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की चैतन्य बाहेकर आपल्या शाळेचा माजी विद्यार्थी आहे आणि त्याची आई पण आपल्या शाळेमध्ये शिक्षिका आहे. तो काही कारणामुळे कोट्याला आहे, त्याचे पुढचे हायर एज्युकेशन घेतोय तिथे. तो उपस्थित राहू शकला नाही, तरी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया मॅडमचे. आणि त्याचे फॅमिली स्टेजकडे प्रस्थान करते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये यांचे स्वागत करूया. हे 2024-25 या बॅचमधले 3 उपस्थित असलेल्या प्रेक्षक वर्गाला अशी विनंती करते की टाळ्यांचा आवाज कृपया कमी नका होऊ दे. Some of our students are doing exceptionally well not only in academics but in sports, music and other competitive exams also. I would like to tell all the dignitaries to have a glance on the flexes which are showcasing our students' achievements so vividly. If you want to felicitate the ninth, she is the shining star of our Gurukul Gnanpit School Buldhana. The level of difficulty is also shy before her.
She is shining not only at school level, not only at district level, not only on the state level, but also on the national level. And we are very confident we will soon have opportunity to see her international level too. I request Khushi Madan Uparkar to please come on stage. I would like to request his parents to come for a felicitation. करूया. But they are shining in sports also. This year, our school has made historical performance in sports that highlighted the name of our school, not only at state level, not only at national level, but on international level also. First, I would like to announce the name of the student who secured gold medal at state level. I would like to call Pragati Raut of class 9 along with her family. She got gold medal in state level running competition. I would like to call Pragati on stage along with her parents. सुद्धा प्रगती करता करता तिच्या नावातच जी प्रगती आहे तिने स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा प्रगती केलेली आहे आणि आपल्या शाळेचे नाव स्टेट लेवलवर गोल्ड मेडल घेऊन उंचावलेले आहे. जोरदार प्रगतीचे स्वागत करूया. तिच्या योगदानामध्ये तिच्या आईचा पण तेवढाच मोलाचा वाटा आहे. प्रगती, तुझ्या भावी आयुष्यासाठी खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. पूर्वी भायकर आपल्या शाळेची विद्यार्थिनी आहे आणि स्त्रियांनी मुलींनी किती कणखर व्हावे या संदर्भात ती कराटे चॅम्पियनशिपमध्ये तिने गोल्ड मेडल आणलेले आहे. तरी पूर्वीचे खूप खूप मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. Third person is Shlok Tangde. He has also performed in various sports. तिथून मेडल आणून त्याने आपल्या शाळेचे नाव उंचावलेलं आहे. तरी जोरदार मी पालकांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर उपस्थित असलेल्या श्लोक आणि त्याच्या मम्मीचे स्वागत करावे. यावरून आपल्या एकच लक्षात येते की आपली शाळा नुसतं अकॅडमिकच नाही तर स्पोर्ट्स आणि विविध प्रकारच्या खेळ कौशल्यामध्ये सुद्धा प्रावीण्य मिळवत आहे. तरी सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. Now, I would Keindra Sangatan, Fit India and PAFISA International Youth Organization, where the players from Nepal, Bhutan, Bangladesh, Togo and India participated. I just want to announce the name of the students. या विद्यार्थ्यांचे जे नाव अनाउन्स आता केले जात आहे त्यांनी स्टेजवर येण्याची गरज नाही आहे कारण त्यांचे नाव ऑलरेडी खुशी अनाउन्स करते. तरी Silver medal. Devansh Rajput got silver medal. Praneet Raut has secured bronze medal, and last but not the least, Shiv Shinde has got bronze medal. Please at least give them a big round of applause. Gurukul is a reflection of our child's performance, and our honorable principal sir is the mirror of Gurukul family. IIT मध्ये सिलेक्शन होणे ही खूप अभिमानाची बाब आहे. IIT मध्ये सिलेक्शन होण्याचे पर्सेंटेज खूप कमी असते. त्यातूनच बुलढाण्यासारख्या शहरामधून IIT मध्ये जाण्याचा योग अत्यंत दुर्मिळ. तरी गुरुकुल ज्ञानपीठमध्ये त्याचे जे रचले गेलेले फाउंडेशन होते त्याच्या बळावर त्याने IIT मध्ये जागा मिळवण्याची एक सीट रिझर्व करण्याची प्रतिभा प्राप्त केलेली होती आणि त्याच्या या यशाचे गुरुकुल ज्ञानपीठ स्कूल नेहमी सेलिब्रेट करत राहील. तरी मी सर्व पालकांना विनंती करतो की त्यांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये अथर्व वाळेकर आणि त्यांच्या फॅमिलीचे स्वागत करावे. Good morning, one and all present here, honorable dignitaries, Shri Shivaji Raoji Chauhan sir, Joint Secretary, Taekwondo Association of Maharashtra. At the same time, he is holding the position of Olympic Association Secretary of Maharashtra State. I would like to name of our mentor, and by his inspiration, we are working here, and each and every moment we are getting their guidance. Honorable Dr. Sri Madhusudanji Savade.
Same time, our mentor, though she is not present here due to unavoidable circumstances, but though we are we are on the track of success by the valuable guidance of Honorable Director of the School Committee, Shri Dr. Savita Madhusudanji Savde ma'am, and my dear parents and students. We are gathered here to enjoy most important event of the year, that is annual social gathering of the Gurukul Jnanpith. Here I would like to tell you one thing. The settling of the Gurukul Jnanpith started in the year of 2016, and at the beginning the students were very less, but though we are going with a pace that we will achieve our goals. Our goal is not to get the more admissions or more strength of the student. Our aim is to give productive result in the society with the help of the students. Those who are sitting here, they are the future of the society. Maybe after 6 years, maybe after 8 years. The same thing I used to tell our mentors, our teachers, that these students are going to be the citizen of maybe the Buldana district, or they may earn name in the society. So the settling started in the year of 2016, and now we can see the many achievements we got from the last 4 or 5 years. When I joined, that time the corona was going on, but though in that period our student has given the tremendous results of CBSE board examination. If you will think, many schools are there in Buldana district. We are not going to compare with each other because education is the matter of society. So we cannot compare our colleagues. But what I want to say is we are giving our best, and the same time in the same structure of the salary, we are providing the best education to our students. If you will compare the fee structure in the Buldana district or even the Buldana city, you will find our fee structure is very less comparatively the other schools. But though we are trying to get the results. And in the field of education, if we will talk, so just now you have seen the example of Atharva Walikar. This is not a simple, so maximum hours he is going to give at the home. So as per my perceptions, if mother and father, if these two will pay more attention on the student, then definitely we can give the great results. If I am not wrong, see the mother of the student, we have felicitated everyone, but the mother of the student, they are sitting here. So 80% job role of mother to give the best result for the education of your child. And now the incident I am telling you, that will help the mother, how mother can help to their child. Already I have discussed a few years ago the incident of your child for your, how you can give the grow to your child. So that was the Bhuvaneshwari Devi. And you know Bhuvaneshwari Devi, but what is our problem? We are going to forget our past, our history, and we are not going in the past to see what was the result of that history and how we get the name. The same time, Chhatrapati Shivaji Maharaj, he is the one of the result of the mother, that he has paid the attention, and that's why he could give the such kind of warrior, and still we know him for his contribution, not only in the Maharashtra state, but national level we know the contribution of Chhatrapati Shivaji Maharaj. But here I will tell you one incident in Hindi, so the mother at least will come to know what is your role for your child. One of the boy of Bhuvaneshwari Devi का एक बच्चा था जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त. वो बच्चा जब बचपन में अपने पिताजी के साथ गया, you will not believe, the same times I request you कि आपके बच्चों की आदत अच्छी करिए आप पहले आपको आपकी आदत सुधारना है, that the followed by your children. हमें ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल में जाएगा, it's a kind of machine, we will fill up the boy in that machine and the result will come very good. That's not the job. हमारा ऐसा मानना है कि आप बच्चे भेज रहे हो, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश करो, देन ओनली वी कैन गिव द बेस्ट. और सबका बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, सबका बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं बन सकता, कोई ऐसा बन नहीं सकता. लेकिन अगर माँ ने ठहरा लिया तो वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट आइडेंटिटी. एंड राइट नाउ द चेंज ऑफ एकेडमिक्स इज टोटली डिफरेंस. आपका बच्चा 100% लाया है, लेकिन आपसे रफ एंड टफ बात कर रहा है, उसका एकेडमिक्स कोई काम का नहीं. मेनी ऑफ द पेरेंट्स आई टोल्ड यू कि यहाँ आने के बाद आप 100% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो बच्चे से, और वही बच्चा अगर घर में आपको मुजोरी कर रहा है, आपको जब पलट के जवाब दे रहा है, दैट इज़ योर बिजनेस. आप उसको वहीं दबाओ. इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है आपके सामने बोलने की, आपके सामने बात करने की, आपसे पलट के बात करने की. ये सिस्टम हमको घर से लगाना है, अनुशासन. मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ भुवनेश्वरी देवी का, विश्वनाथ उनके पिताजी थे,
नरेंद्र के। और जब विश्वनाथ, ही वॉज अ बैरिस्टर, ही वॉज अ जज, और वो जब अपने काम के लिए जाते थे तो उनके सामने एक बग्गी आता था, और नरेंद्र हमेशा अपने पिताजी को देखता था कि मेरे पिताजी एक बग्गी में जा रहे हैं। और बग्गी में जाते समय उन्होंने देखा कि वन डे ही कॉल्ड नरेंद्र, बेटा तू भी मेरे साथ चला। नरेंद्र जब बग्गी में बैठा तो आप बच्चे का साइकोलॉजी देखो, उसको क्या लगता है, उसको क्या बनना है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके अंदर एक न्यूक्लियर बम है, लेकिन हम उसको डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, इसकी जाना किस दिशा में। नरेंद्र ने जब देखा कि मेरे पापा जी इस बग्गी में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि वो बग्गी कितने अच्छे से चला रहा था, ड्राइवर हु वाज ड्राइविंग दैट कार्ट। तो उसके मन में आया कि मुझे बग्गी वाला बनना है। और जैसे ही विश्वनाथ वो बच्चे को पार्टी में ले गए, भुवनेश्वरी देवी भी वहाँ पर थी। और जब सारे लोगों ने उस पार्टी में और डिग्निटरी से पूछा कि आपके बच्चे का क्या ड्रीम है, हम देखना चाहते हैं नरेंद्र क्या बनना चाहता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, नरेंद्र ने स्टेज पर आकर बोला कि मैं बग्गी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। मतलब वो जो घोड़ा गाड़ी है, मैं उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला आदमी बनना चाहता हूँ। एंड यू नो द फेलियर ऑफ द सोसाइटी। हम लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मदर को बच्चे को डाइवर्ट कैसे करना, उस माँ को अपने बच्चे को दिशा कैसे देना है। आप बिलीव नहीं करोगे, भुवनेश्वरी देवी ने इस बात से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुई। सारे लोग हंसने लग गए कि देखो जज का बच्चा ड्राइवर बनने की बात कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। भुवनेश्वरी देवी भी अपसेट नहीं हुई, अपने बच्चे को लेकर घर पर आ गई। और आने के बाद जब विश्वनाथ ने उनसे पूछा कि अब तुम क्या करने वाली हो, तो बोले आप सवेरे उठकर देखना मैं क्या करने वाली हूँ। और नरेंद्र जब सो गया, सवेरे उठकर जब वो अपने रूम में गया, तो उसने जैसे ही अपने वॉल की पेंटिंग हटाई, उस पेंटिंग पे एक दृश्य था। उस दृश्य को देखकर नरेंद्र ने पूछा, माँ ये कैसा दृश्य लगा दिया आपने वॉल पर। तो माँ ने बोला, बेटा कल तूने पूरी पार्टी में, इस डिग्निटरीज की पार्टी में जो कोलकाता के सारे बैरिस्टर आए हुए थे, सारे नामचीज लोग वहाँ आए हुए थे, और उस समय उन्हें सारे लोगों से कहा था कि मैं बग्गी का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। तो ये देख बग्गी का ड्राइवर। बोले ये कौन है? बोले ये कृष्ण है जो उस बग्गी का ड्राइवर है, और उनके पीछे अर्जुन बैठा हुआ है। आप माँ का आदर्श देखो, उसने उस बच्चे को ड्राइवर भी कौन सा बनाने का दिया कि अगर तुझे ड्राइवर भी बनना है तो तू ऐसा ड्राइवर बन कि पूरे विश्व को तू रास्ता दिखा सकते। और आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन स्वामी विवेकानंद। बच्चा आगे जाकर विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मेरी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, फालतू की चीज़ें पढ़ने की बजाय अपने बच्चों के साथ पुस्तकें पढ़ना शुरू करो, मोबाइल बंद करो। ये सारी चीज़ें आप जब बंद करोगे तब आप अपने बच्चे का एक उज्जवल भविष्य उनके सामने दे सकते हो। तो वो आगे जाकर वो बच्चा नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद रूप में कन्वर्ट हो गया। किसके कारण हुआ? एक माँ के कारण हुआ। मैं मानता हूँ कि पिता हर पूरा 100% घर पर नहीं दे सकता, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है मदर से कि अगर आपने चाहा तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ तो बन सकता है। जब वो एक माँ अपने बच्चे को स्वामी विवेकानंद बना सकती है एक छोटे से सपने को लेकर, तो आपके बच्चे ने जो सपना देखा है आप उस पर विचार करो and then start the career of big. English is not the barrier. I request your child also. मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, बेटा यहाँ इंग्लिश में बोलना शुरू करो। विवेकानंद the same time he was the statue or he was the example of what language is not the barrier. जब बंगाली शुरू हुई तब उसने पहले बंगाली सीखी। माँ को बोला, बेटा मेरी माँ पहले मुझे मेरी मातृभाषा सीखना है, फिर मैं आंग्ल भाषा सीखूंगा। तो पहले बंगाली परफेक्ट करना and then he started the English. आप बिलीव नहीं करोगे कि फर्स्ट ऑफ द स्पीच ऑफ लॉर्ड स्वामी विवेकानंद, इट वाज कंटिन्यूअस ऑफ 18 आवर्स दैट आई विल एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट फ्रॉम 12th ऑफ जनवरी। लेकिन मेरी आज हर माँ से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपके बच्चे में भी नरेंद्र छुपा हुआ है, लेकिन वो किस टाइप का नरेंद्र है ये आपको पहचानना है। शायद वो खेल में आगे आ जाएगा, शायद वो एकेडमिक्स में आगे आ जाएगा, उसको आगे रखो, लेकिन उसको अनुशासन सिखाओ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हुए हैं सोसाइटी में कि शायद आपका बच्चा आपको अनाथ आश्रम के लिए अग्रसर कर रहा हो। अगर आज आपने उसको नहीं संभाला तो अगले 20 सालों में ये सिचुएशन आने वाली है कि आपको ये सिस्टम हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा बोलेगा आपके लिए अच्छी व्यवस्था की हुई है, आपको 2 टाइम का खाना मिलने वाला है, आपको घूमना है, आपके लिए गार्डन है, लेकिन आप हमारे पास मत रहो। और ये अगर आज आपने नहीं करा तो ये तय है कि आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद जो भी है, आपका बच्चा आपको अनाथ आश्रम में खुद छोड़कर आएगा। नहीं छोड़कर आएगा तो भी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाएगा। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी अंदर से इच्छा होती है कि ये बच्चे भविष्य हैं, ये कल को सोसाइटी में जाने वाले हैं। तो आपके पास 18 घंटे हैं, आप भी मेहनत करो, हमारे पास 8 घंटे हैं, हम उसमें भी मेहनत करेंगे और एक अच्छा भविष्य हम बुल्ढाना को दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड सॉरी फॉर टेकिंग टू मच टाइम। थैंक यू। Chavan sir to share his valuable thoughts with us.
आदरणीय मंच श्री मधुसूदन जी सावड़े सर, हमारे सबके प्यारे एचएम मराठे सर, और यहाँ पर बैठे सभी पालकगण, इनको मैं मेरी ओर से नम्र प्रणाम करता हूँ। आज मैं हिंदी, इंग्लिश और मराठी ऐसा मिक्स बात करना चाहूँगा। हम लोग एक बहुत अच्छे व्यक्ति से आज मेरी मुलाकात हुई। माँ जिजाऊ के इस पवित्र आंगन में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला इन प्यारे बच्चों के कारण, मैं इसलिए सौभाग्य कहता हूँ कि यहीं से एक चिंगारी निकली थी जो समूचे भारत को और ना पूरे विश्व को व्यापक एक धरोहर दे गई, जिनका नाम श्री छत्रपति शाहजी भोसले था। ऐसा नाम इसी भूमि से निकला है। तो मैं ये चाहूँगा, अभी सर ने जैसा आपको श्री विवेकानंद जी के बारे में बताया, मैं ये 100% बता सकता हूँ कि माँ ने अगर ठान लिया तो बच्चा बनना ही बनना है। अकोला की एक बात मैं यहाँ पर जितनी भी माएँ बैठी है उनको बताना चाहूँगा कि मेरा स्पोर्ट्स का भी काम है। तो मेरे स्पोर्ट्स में वो लड़की जिसका नाम था सानिका जुमड़े और उसकी मम्मी, वो हमेशा क्लास में आते थे और कुछ भी छोटी छोटी प्रोग्राम रहे कि फिर वो सर हमारी लड़की का नाम आना चाहिए, हमारे ही लड़के का नाम आना चाहिए। फिर एक दिन मैं थोड़ा सा गुस्से में उनको बोला कि आप ऐसा मत समझो, ये सारे बच्चे हमारे ही हैं, सारे बच्चों को देखना पड़ता है, एक आपकी ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर इसको मेरा टारगेट है, मेरा ध्येय है कि इसको मुझे कलेक्टर बनाना है। तो हम भी थोड़े अचंभित हो गए कि अभी इसको कलेक्टर बनाना है, इन्होंने स्पोर्ट्स में डाला है। स्पोर्ट्स और एजुकेशन ये दोनों एक साथ चलना मतलब ज़मीन आसमान का अंतर लेके चलना है। लेकिन उसके मम्मी ने उसको, जैसे कि हम लोग इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं ना, इवेंट मैनेजमेंट जैसा अभी ये आपके सामने ये मंडप लगाया गया है, स्टेज लगा गया, लाइट लगाया गया है ना, ये रेड कारपेट बिछा गया है, तो ये जस्ट लाइक इवेंट मैनेजमेंट। इसी तरीके से आपको आपके बच्चे के जीवन में भी इवेंट मैनेजमेंट लाना होता है। हाँ, वो कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने बजे खाता है, कितने बजे क्या करता है, ये सब आपको इवेंट मैनेजमेंट की तरह फिक्स करना होगा, है ना। जैसा अभी मराठे सर ने बोलते बोलते बात बोली है, मैं कुछ पल आपके इसमें लूँगा, फिर स्पोर्ट्स के तरफ आता हूँ जो मेरा मेन मुद्दा है। जैसे मराठे सर ने बोला है कि हमारा एक मित्र है, उन्होंने क्या किया, अभी मोबाइल मेरा भी छुड़ाना बहुत मुश्किल है, मेरे परिवार में भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे जो मित्र है उन्होंने एक प्रोग्राम फिक्स किया घर में कि शाम में 8 बजे के बाद में, और जैसे पोछा है, झाड़ू है और बर्तन है, जो भी है आपका घर में का पूरा काम वो करेगा। वो पापा हो चाहे मम्मी हो, आपकी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसको मारना नहीं है, उसको डांटना नहीं है। लेकिन ये कितनी इजी और सस्ता सौदा है। तो ये एक प्रयोग आप कर सकते हो। और उन व्यक्ति के घर में आप ऐसा मान के चलो कि कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगाता है, उसको वो डर बैठ गया। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है जो मैं उनकी तरफ से अपने सारे पेरेंट्स से शेयर करना चाहता था। तो हमारा मुद्दा था वो कलेक्टर लड़की का, और वो धीरे धीरे उसका वो जो माँ है उसके इतने पीछे रही, अकोला के प्रभात किड स्कूल में थी। और वो लड़की अभी 2024 में, सानिका जुमड़े आप गूगल करके देखेंगे
तो आपको पता चलेगा वो फर्स्ट टर्म में ही कलेक्टर एग्ज़ाम पास हो गई वो लड़की। तो उसके माँ की मेहनत है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि डैडी की उसके पीछे कुछ मेहनत नहीं, मैं भी एक पुरुष हूँ, लेकिन पुरुष स्त्री शक्ति के आगे नतमस्तक है, वो उसके आगे जा नहीं सकता। अगर उसने ठान लिया ना तो पुरुष भी उसको पूरा सहयोग देता है। यहाँ बैठे कोई ऐसे पुरुष नहीं है कि जो अपने पत्नी को सहयोग न करते हो, है ना। और जो पुरुष सहयोग करेगा नहीं तो उसका परिवार ही नहीं बनेगा। परिवार का मायने होता है कि स्त्री और पुरुष, तो ही हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे बन सकते हैं, अन्यथा वो बन नहीं सकते। दूसरा मुद्दा ये है कि इसको ही लगकर हम लोग स्कूल से बहुत अपेक्षा रखते हैं, है ना। साहब के तो नाम में ही मधुसूदन है, और मैंने जितनी उनसे बातचीत की है, पिछले प्रोग्राम में भी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, तो मैं ये मानता हूँ कि अपना सौभाग्य है। कैसा रहता है कि अभी मैं उनकी स्टेज से बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि मैं उनके फेवर में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 64 स्कूल बदले हैं, 64 स्कूल, तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। मुंबई से लेकर तो इंडिया के बहुत कोने कोने में मैंने स्कूल में जॉब किया है, चाहे पूना की सेंट थॉमस हो, कड़म्बोली की सेंट जेवियर एक्सीलेंसी एजुकेशन हो, ऐसे बहुत स्कूल में। औरंगाबाद में कैम्ब्रिज स्कूल में था, जालना में था। मैं नाम गिनते बैठूंगा तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट रह जाएगा, लेकिन जो चेयरमैन की इच्छा है जो जाहिर होनी चाहिए। देखो हमारा जो स्कूल है ये प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में अच्छा स्कूल मिलना पेरेंट्स का आज के दुनिया में नसीब की बात आहे। हां, ज्याला आपण भाग्य म्हणतो, चांगली शाळा मिळणे भाग्याचंच, भाग्याने घ्यावी लागते। तर मधुसूदन सरांशी जेव्हा माझी चर्चा आली तर त्यांचं म्हणणं ते झालं की सर मला माझ्या शाळेच्या स्टाफवर 100% विश्वास आहे आणि इथे असणारा प्रत्येक माणूस हा मधुसूदनच आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे। म्हणजे त्यांची इच्छा ही आहे की या सगळ्या मुलांना जे शाळेचे मालक आहे, ओनर आहेत, त्यांच्यासारखीच ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे। म्हणून इथला शिक्षकगण आणि आमचे प्रिन्सिपल्स आहेत हे पण भाग्यशाली आहेत की असे ओनर पण मिळणं नशिबाच्याच गोष्टी असतात। पालकांनी जर समन्वय साधला शाळेशी तर तुम्हाला निश्चितपणे तुमच्या मुलांचे स्वप्न पूर्ण करता येतील, पण त्यासाठी तुम्हाला संयम असणं खूप महत्त्वाचं आहे। आता मी माझा अनुभव सांगतो तुम्हाला। पालकांचं काय होतं, पालकांना असं वाटते की शाळा खूपच फीस घेते, शाळा फलानं करते, शाळा अमकं करते, शाळा ढमकं करते, पण यामध्ये काय होते नेमकं, तुम्हाला तुमच्या मुलाची जी प्रगती करायची असते ती राहून जाते आणि आपण कुणातरी मित्र मैत्रीण यांच्या नादी लागून किंवा आपण असं समजा की त्यांच्या सोबत राहून आपण एक निगेटिव्हिटी आपल्या माइंडमध्ये घेऊन घेतो आणि तुमच्या मुलांकडे वर्ष किती असतात, अवघे फर्स्टमध्ये असेल तर 10 वर्ष, तुम्ही फिफ्थमध्ये टाकले असेल तर 5 वर्ष। 5 वर्षात तुम्ही जर असे वागत गेले तर तुमचा वेळ हे नेगेटिव्हिटी खाऊन घेते, म्हणजे तुमच्या मुलाची प्रगती होत नाही आणि आपल्याला जे शाळेकडनं करून घ्यायचं आहे, मी याच्यासाठी तुम्हाला सांगतो, शाळेला काम करायला भाग पाडायला पालकाचीच मनस्थिती तयार असावी लागते। शाळा करत नसते, पालकांना करून घ्यायचं असतं। तर पालकांनी कसं वागायचं, काय त्या स्थितीमध्ये जायचं, याचा पण खूप लंबा विषय आहे। माझे मित्र आहे डॉक्टर हंडे म्हणून सर, ते या विषयावर पालकांची कार्यशाळा घेतात 3 तासाची आणि 100% पालक आणि शाळा समन्वय इतकं जबरदस्त बनते की निश्चितपणे तुम्ही हा एक प्रोग्राम राबवा शाळेमध्ये। आता मी माझ्या मेन मुद्द्याकडे येतो। मी आज जे काय तुम्ही स्टेजवर बघितलं, माझा मान सन्मान जे काय असेल ते मला हे माझ्या फक्त खेळाने दिला आहे। तुमचा मुलगा जर एखादा खेळामध्ये तरबेज असेल, तो खेळत असेल, त्याला थांबवू नका। आजचा काळ
हा वेगळा काळ आहे. आज तुम्हा लोकांना, बऱ्याच लोकांना माहीत असेल, हे जे रबरी बॉलवर क्रिकेट खेळणारे मुलं आहेत है ना, आपल्याला असं वाटतं की हे मुलं टाइमपास करतात, पण तसं नाही आहे. आजच्या गव्हर्नमेंटनी, जी कोणती गव्हर्नमेंट असेल त्या गव्हर्नमेंटनी खेळाला खूप महत्त्व दिलेलं आहे. तुम्ही टेनिस बॉल क्रिकेट नाव ऐकलं असेल, ऐकलंय पालकांनी? कोण कोण खेळत आहे याच्यामध्ये टेनिस बॉल क्रिकेट? रेज युअर हँड. सो मनी. ओके. पॅरेंट ऑल्सो यू आर प्लेइंग टेनिस बॉल क्रिकेट? ओके, थँक्यू. रेज युअर डाऊन युअर हँड्स. तर टेनिस बॉल क्रिकेटला सुद्धा 5% आरक्षणमध्ये गव्हर्नमेंटच्या टाकलेलं आहे. माझा स्वतःच्यामधनं ते गेलेलं आहे. तर असं गरजेचं नाही आहे की प्रत्येक मुलगा कलेक्टरच बनेल. आताच आपल्या याच्या साहेबांनी त्यांच्या भाषणातनं सांगितलंय की तुम्हाला तुमच्या मुलामध्ये कुठले गट्स आहे ते ओळखा आणि त्यावर अभ्यास करून त्याला पुढे पुढे करत राहा. समन्वय साधा त्याच्या क्लास टीचरशी, त्याच्या शाळेच्या सरांशी. तुम्हाला नाही जमलं, तुम्ही आता हे भालाफेकवाले है ना, नीरज चोपडा किंवा रायफल शूटिंगवाले अभिनव बिंद्रा, हे जे तुम्ही जर यांचं पाहिलं असेल, या लोकांचं, यांनी कोटी कोटी रुपये यांच्या पालकांनी खर्च केलेले आहे. म्हणून माझा उद्देश हा नाही की प्रत्येक पालकांनी कोटी रुपये खर्च करावा, पण त्या स्टेजला नेतांनी तुमची मानसिकता ही पाहिजे की शाळेने जर तुम्हाला स्टेज उपलब्ध करून दिला आहे तर तुमचा खर्च करण्याची तेवढी तयारी पाहिजे पालकांची, तर तुमची मुलं इंटरनॅशनल लेवलला जातील. त्याचं कारण तुम्हाला स्पष्ट करून सांगतो, कदाचित शाळेला सुद्धा हे माहिती नसेल. शाळेचे जे गेम असतात ते नॅशनलला लॉक होऊन जातात. म्हणून शाळा काय करते, तुमच्या मुलाला स्टेट आणि नॅशनलपर्यंत घेऊन जाते, त्याच्या पुढचा विचार करत नाही. पुढचा विचार म्हणजे जर तुमचा मुलगा ऑलिम्पिकला क्वालिफाय करायचा आहे, यूथ गेमला क्वालिफाय करायचा आहे किंवा कुठल्याही रेप्युटेड गेमला तुम्हाला जायचं आहे, रेप्युटेड गेम इन द सेन्स तुम्हाला 1 करोडच्या वर स्कॉलरशिपच्या जवळ जर पोहोचायचं आहे, तर या सगळ्या गोष्टीला पॅरेंटनी सतर्क राहायला हवं. तुमचे जे काय इथले स्पोर्ट टीचर आहेत त्यांच्या संपर्कात राहायचं आणि छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला खूप उंचापर्यंत देऊ शकतात तुमच्या मुलांना. शालेय खेळ खूप महत्त्वाचे आहे. ह्याच्यामधनं सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही तुमचे मुलांचे पासपोर्ट बनवून ठेवा. पालक पासपोर्टकडे लक्षच देत नाही, बनवतच नाही. तुमचा मुलगा जाईलच असं नाही आहे, पण हा पासपोर्ट भविष्यात तुम्हाला कामा येतो. जसं आपण आधार कार्ड बनवतो ना, तसं पासपोर्ट प्रत्येक मुलांनी बनवून ठेवा. तुमची आर्थिक परिस्थिती काय आहे याचा विचार करू नका. कुणाला कुठली संधी येईल काही सांगतात. मी एक सर्वसाधारण परिवारातला माणूस आहे, सर्वसाधारण, पण 28 देश मी फिरून आलो म्हणजे पिकनिकसाठी नाही गेलो. मला स्पोर्ट्समध्ये संधी मिळाली. मी नेहमी इंडिया टीम घेऊन जात असतो. तर मला या सगळ्या संधी जे मिळाल्या या स्पोर्ट्समधनं मिळाल्या. तर माझ्या घरचे लोक खूप श्रीमंत नव्हते, पण जे काय माझ्या आईवडिलांनी मला जो काय सपोर्ट केला माझ्या आईवडिलांचा, आज मी माझं पूर्ण श्रेय माझ्या आईवडिलांना देतो. मी आज जो काय घडलो ते त्यांच्यामुळं घडलं. तर माझ्या इथल्या पालकांना आणि लहान बालकांना पण हेच म्हणणं आहे की आई, वडील आणि गुरु याच्यावर जे मुलं निष्ठा ठेवतात तेच या जगामध्ये तरू शकतात. त्याच मुलांना ध्येय गाठता येतं, तेच मुलं सर्वस्वी पदावर जातात आणि ज्याला आत्मिक सुख म्हणतो ते याच मार्गातून जातं. त्याचं नाव आई, वडील आणि गुरु आहे. तर आपण परत आपल्या मुद्द्याकडे वळूया. स्पोर्ट्समध्ये तुम्हाला खूप याच्यामध्ये पुढे जे आहे क्लास 1पर्यंत ज्या सुविधा मिळतात ते तुम्हाला नॅशनल झाल्यानंतर, म्हणजे नॅशनलमध्ये जर तुमच्या मुलाला गोल्ड, सिल्वर आणि ब्रांज पदक असेल तर तो अ गट, ब गट आणि क गट शासनाने नेमून दिलेल्या अशा नियुक्त्या आहेत. याच्यामध्ये ते ॲबल होतात. त्याला आपण सरळ सेवा भरती म्हणतो. त्याच्यासाठी इंटरव्ह्यू वगैरे काही नसतो.
तुम्ही तुमचे प्रमाणपत्र तिथे दाखवायचे आणि सरळ गव्हर्मेंट जॉबसाठी ॲबल होते. पण त्यासाठी तुमच्या मुलाला किमान नॅशनलपर्यंत खेळू द्या, त्याला पुढे जाऊ द्या. त्याच्यामुळं मुलांना मार्क मिळतात. 10वीला त्यांना 25 मार्क आहे जर तो नॅशनल खेळला असेल तर, 12वीला 25 मार्क आहे आणि तो 5% स्पोर्ट्स कोट्यामध्ये असेल तर इंजिनिअरिंगला आणि MBBSला सुद्धा याचे मार्क आहे. UPSC MPSCला सुद्धा याचा खूप स्पेशल कोटा आहे. जर तुम्हाला एखाद्या मुलाला एका मार्कासाठी नंबर लागत नाही, एका मार्काने त्यांचे MBBSला नंबर उठतात, तर तो जर स्पोर्ट्समध्ये असेल तर त्या मुलांना आवर्जून प्राधान्य दिल्या जातं, त्याला ते घेता येतं. म्हणून तुमचा मुलगा जर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जरी खेळत असेल तर त्याला मागे नका ओढू, त्याला जाऊ द्या. आणि तुमच्याकडे मुलं 18 तास घरी असतात, साधारण 7 ते 8 तास शाळेत असतात. 18 तासाची शाळा तुम्हाला मॅनेज करायची. तर माझी सगळ्या आयांना इथे रिक्वेस्ट आहे की हे 18 तास तुम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये तुमच्या मुलाच्या मागे कसं करू शकता ते बघा. 1-2 घास त्याच्या वडिलाला कमी दिले तरी चालतात, पण तुम्हाला मुलाच्या मागे आवर्जून राहायचं आहे. आता ते मला खूप बोलतील नंतर, तरी मी ऐकून घेईल, त्यांचं काही हरकत नाही. पण या सगळ्या माता भगिनींनी लक्षात घ्यायचं की 10 वर्ष तुम्ही तुमच्या मुलांना द्यावेच, तरच तुमची मुलं छत्रपती शिवाजीराजे, अब्दुल कलाम सारखे बनतील. आणि सहज शक्य नाही आहे, त्यासाठी तुम्हाला शाळेचं पूर्ण सहकार्य आहे. मी इथे आवर्जून सरांकडे येणारच आहे. पुढचं स्पोर्ट्सचे जे प्रोग्राम आहेत ते आपण करणार आहोत. आपल्या मुलांसाठी आम्ही इथे 10 गेमची जी निवड करणार आहोत, जे इथल्या जिल्हा क्रीडा अधिकारी सरांशी बोलून आणि सरांचा समन्वय साधून आपण ते मुलांसाठी करणार आहोत. तर त्यासाठी पालकांनी जास्तीत जास्त सहयोग द्यावा अशी मी तुमच्याकडनं अपेक्षा ठेवतो. मला इथे बोलायची संधी दिली, सर्वांनी ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी आपला ऋणी आहे. धन्यवाद. आदरणीय सरांचे मी खूप खूप मनपूर्वक अभिनंदन करतो, आभार पण मानतो की त्यांनी जे मोलाचे मार्गदर्शन आपल्याला केलेले आहे. आपल्या गुरुकुल ज्ञानपीठ स्कूल बुलढाणामध्ये मी सरांना असे आश्वासन देतो आणि त्यांची ही दुसरी आपल्या शाळेला भेट आहे. मी त्यांना सांगू इच्छितो की सर, आपल्या शाळेमध्ये काही विद्यार्थी नुकतेच स्टेटमध्ये मेडल घेऊन आलेले आहेत, जे 5% गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये रिझर्वेशनसाठी पात्र पण झालेले आहेत. सर, आपण जो मोलाचा सल्ला दिला आहे की विद्यार्थ्यांचे, आपल्या पाल्यांचे मोबाईल कसा सोडवावा, आणि मी पण सर्व पालकांना विनंती करतो की आम्ही शिक्षक, आम्ही गुरुकुल ज्ञानपीठमध्ये आपल्या मुलांना शिकवतो, आम्ही सुद्धा आमचे मोबाईल आहे की तुम्ही स्वतः मोबाईल आधी बंद करा, नंतरच तुम्ही विद्यार्थ्यांना सल्ला देऊ शकता. हीच मी सर्व पालकांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा मोबाईलचं प्रमाण जर स्वतः कमी केलं तर विद्यार्थ्यांचं, तुमच्या पाल्याचं पण कमी होईल. नंतर सरांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे की रथाचा सारथी, आणि आपल्या चेअरमन सरांचे नावच मधुसूदन आहे. मधुसूदन या नावाचा अर्थच कृष्ण होतो. आणि आमच्या संस्थेला, म्हणजे आमच्याच नाही तर आपल्या सर्वांच्या संस्थेला, म्हणजे तुमचे पण मुलं या संस्थेत आहे तर ही संस्था आपली सर्वांची झाली. ही अशा मधुसूदन सरांसारखा जो सारथी भेटला आहे तर आपण नक्कीच आपल्या अपेक्षित ध्येयापर्यंत पोहोचू. तरी मी परत शिवाजीराव चव्हाण सरांचे परत मनपूर्वक आभार मानतो. Thank you, sir. Your word will always inspire us. Now, I would like to call the backbone of our Gurukul family, the Honorable Chairman. जय श्रीराम. आजच्या या स्नेहसंमेलनासाठी उपस्थित असलेले, खऱ्या अर्थाने आज मी त्यांच्यासोबत पहिल्यांदा बोललो. त्यांचं जे क्रीडा क्षेत्रातलं काम आहे ते वाखाणण्याजोगं आहे. असे शिवाजीरावजी चव्हाण, आपल्या शाळेचे लाडके प्रिन्सिपल श्री मराठे सर, आदरणीय सर्व टीचर्स, आदरणीय सर्व पालक, विद्यार्थी मित्रांनो, आणि आत्ताच माझे मित्र व माझे आदरस्थानी असलेले शिरपूरचे सरपंच आप्पाजी हे पण आलेले आहेत. खरं म्हटलं तर वेळ झालेला आहे. मुलांची त्यांच्या चेहऱ्यावर तणावासारखी चिन्ह दिसत आहेत. ते म्हणतात त्यांची भाषणं पण झाली पाहिजेत. मी जास्त वेळ घेत नाही, फक्त 1-2-3 गोष्टी सांगतो. आपली शाळा सुरू 2016मध्ये शाळा सुरू झाली होती. 16मध्ये आपल्याकडे 200 विद्यार्थी होते. आज आपल्याकडे
700 ते 750 विद्यार्थी झालेले आहेत. आपल्या शाळेने या 10 वर्षामध्ये 9 ते 10 वर्षामध्ये गव्हर्नमेंट MBBS आणि प्रायव्हेट MBBSला पण मुलं पाठवलेली आहे. IITला पण मुलं पाठवलेली आहे. त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रामध्ये 36 ते 39 मुलं हे जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय आणि विभागीय स्तरीय लेवलला गेलेली आहेत. त्यामध्ये 11 की 12 मुलं ही स्टेट लेवलला पात्र झालेली आहेत. हे खरोखर क्रीडा क्षेत्रातलं पण आपलं काम वाखाणण्याजोगं आहे. प्रिन्सिपल सरांनी आणि शिवाजीरावांनी अतिशय मार्मिक तुम्हाला असं मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. शिक्षणामध्ये जसा टीचर्सचा रोल आहे तसा आई म्हणजे मातृशक्तीचा रोल सर्वात जास्त आहे. मी पण माझं काही जे जडणघडण झालेलं आहे माझ्या आईमुळेच झालेलं आहे. त्यामुळे मी सांगतो आहे की महिलांनी जर आपल्या मुलांकडे जास्तीत जास्त जर लक्ष दिलं तर निश्चितच ते फायदेशीर राहील. कारण की आई जितका वेळ मुलांना देऊ शकते तितके वडील देऊ शकत नाही. वडील आपापल्या कारभारात बिझी असतात. म्हणजे वडील लक्ष देत नाही असं मला म्हणायचं नाही आहे, पण वडिलांचं कळत नकळत लक्ष राहत नाही, कारण त्यांच्या मागे बरेच बाकीच्या गोष्टी असतात. त्याच्यामुळे सर्वस्व जबाबदारी आईची राहते. आणि आईने आपल्या मुलांच्या काही ज्या घरातल्या चुका असतात, मुलं जे काही चुका करतात त्याच्यावर अंथरून न घालता, पांघरून न घालता त्या उजागर करणे आणि त्या शाळेच्या समर्पित करणे. त्याचबरोबर मुलांना विनंती आहे, मुलांना ऐका, तुम्ही मोबाईल पाहू नका, मोबाईलपासून दूर राहा. मोबाईल तुमचा शत्रू आहे. मोबाईलने आयुष्य तुमचं खराब होईल. मोबाईल जर पाहायचा असेल तर सरांनी सांगितलं आहे की घरातले कामं जर करत असाल तरच अर्धा ते पाऊण तास मोबाईल बघा. मोबाईल बघू नका. पुन्हा एकदा सांगतो, अभ्यास करा, पुढे जा. आणि सर्व पालकांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो आणि तुम्हाला विनंती करतो, तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवला तसाच विश्वास पुन्हा ठेवा. पुन्हा सांगतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. सर खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही जे मुलाचे मार्गदर्शन केले दरवर्षीप्रमाणे तुम्ही वर्षभर जे सुद्धा मार्गदर्शन करत राहता, आमच्यासाठी अत्यंत मोलाचे आहे. मी जोरदार सर्व पालक आणि विद्यार्थ्यांना विनंती करतो की त्यांनी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावे. शिरपूर या गावाचे सुद्धा आपल्या शाळेमध्ये भरपूर योगदान आहे. शिरपूरच्या बऱ्याच ॲडमिशन आपल्याकडे आहे आणि अत्यंत उत्कृष्टरित्या रिझल्ट पण देत आहेत.